వెల్కమ్ టు న్యూస్ వాచ్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఇందిర సౌరగిరి జల వికాస పథకాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం. ఏర్పాటును పరిశీలించిన మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు. రాహుల్ చర్యలకు రంగం సిద్దం. హైదరాబాద్, ముంబైలలో ఈడీ సోదాలు, 32 కోట్ల ఆస్తుల స్వాధీనం. భూదాన్ పోచంపల్లి టూరిజం పార్క్ ను సందర్శించిన 25 దేశాల సుందరీమణుల పర్యటన. మురళీనాయక్ చిత్రపటానికి నివాళులర్పించిన తల్లి కాళ్లు మొక్కిన కమెడియన్ శివారెడ్డి. టూరిజం పార్కు చేరుకున్న సుందరిమణులకు నుదుటిన బొట్టు పెట్టి చేనేత శాలువాలతో స్థానికంగా ఉన్న చేనేత మహిళలు స్వాగతం పలికారు. టూరిజం ముఖ ద్వారం నుండి కోలాటమాడుతూ సుందరిమణులకు పార్కులోకి గ్రాండ్ గా వెల్కమ్ తెలిపారు. టూరిజం పార్క్ ముందు 25 దేశాలకు చెందిన సుందరిమణులతో ఎమ్మెల్యే కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి, జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు ఫోటోషూట్లో పాల్గొన్నారు. తంబూరా కళాకారుని వాయిద్యంతో సుందరిమణుల డాన్సులు చేస్తూ సందడి చేశారు. అనంతరం డప్పు మోతలతో డాన్సులు చేస్తూ వారు కొద్దిసేపు డప్పులు కొడుతూ ఎంజాయ్ చేశారు. టూరిజం మ్యూజియంలో ఏర్పాటు చేసిన చేనేత వస్త్ర తయారీ ప్రక్రియను ఒకదానికి వెనుక ఒకటి పరిశీలిస్తూ పట్టు దారాన్ని ఫోన్లలో ఫోటోలు దింపుకొని మురిసిపోయారు. లైట్ మ్యూజిక్ తో సుందరిమణుల చేతులకు మెహందీ వేశారు. చేతులకు మెహందీ చూసుకుని వారు సంబరపడ్డారు. చేనేత మగ్గాలపైన వస్త్రాన్ని తయారు చేసే విధానాన్ని పరిశీలించి వారు చేనేత మగ్గంపై కూర్చొని కొద్దిసేపు మగ్గం వేశారు. టూరిజం పార్కులో ఏర్పాటు చేసిన 10 చేనేత స్టాళ్లను ఒకదాని వెనుక ఒకటి పరిశీలించి వాటి గురించి తెలుసుకున్నారు. Welcome to you, sir. I would like to request you to please share a few words with the amazing beauties and on this amazing occasion at Pochampalli. Good evening all. Firstly, I welcome all the most beautiful ladies who have come across from different countries and different cultures. It is so nice you have come here all the way and participating in this beautiful event. And also would like to thank our Honorable Chief Minister Annamala Revanth Reddy Garu for bringing this most beautiful event, Miss World contest to Telangana. This is once in a lifetime event. This never comes again and again. Once in a lifetime event has come to Telangana, and this is because the Miss World organization has decided on Telangana, and our Chief Minister has accepted that and hosted this beautiful event. So it is so I need it. I feel I have to thank Chief Minister Revanth Reddy Garu for bringing such a beautiful event and all the most beautiful ladies here. And you have come to Pochampalli, the historical city of weavers, and which is famous for ikat sarees, and the sarees which are as beautiful as you are. So such beautiful sarees. Really, it is so surprising. This particular town, Pochampalli, is famous for ikat sarees, and they have been manufactured. They have been weaving these sarees for centuries, and these weavers, they have taken it as their livelihood. Not just as their livelihood, they have maintained the tradition. Whether their livelihood is good or bad, they could. It was all the means for the life and all that, but whatever the troubles they had, they could continue. It is not only they maintain the tradition, they also have maintained this craftsmanship. This particular craftsmanship of making ikat sarees is unique to Pochampalli in this Yadadri, Bongir area, like not only Pochampalli, Puttapaka and other areas also. So this is such a wonderful craft, and they have maintained all along. They have taken it as their livelihood and have brought it to the now Pochampalli ikat sarees mills. They are also world famous. So nice, and really I thank you all. And also not only that, to say a few words about ikat saree. See, there are 3 Padma Shri awards here. One Gajam Govardhan, Gajam Anjaya, and also one Chindakindi Mallesh, who won national award, the Padma Shri, the most coveted national award for weaving these Pochampalli ikat sarees and Telia Rumal and all. So that means they are so famous, which is so unique to this particular area.
So it's been really nice, and imagine they got the Padma Shri awards means what sort of art is this, what sort of craft is this. So it is no surprise UNESCO has decided as this Pochampally village as the craft village, UNESCO village, which is been declared by United Nations organization as the UNESCO village. So it is really wonderful you have come to such a historical place. Thank you all. Thank you, Chief Minister. Thank you, Revanth Reddy Garu, and also thanks to the Miss World organization, and thanks to all the young ladies who have come here. Thanks everyone, my friends, all the officials, Collector Garu, DCP Garu, and CP Garu, and all the friends here and all the officials here. Thank you once and all, including the press people also. I thank everyone. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Session onto the screen. I request everyone on stage, please join us for a picture perfect photo moment. తమ ఆదేశాలను ధిక్కరించిన నేపథ్యంలో లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీపై న్యాయపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు. గురువారం దర్భంగాలో జిల్లా ఉన్నతాధికారులు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ దర్భంగాలో అంబేద్కర్ హాస్టల్ వద్ద విద్యార్థులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీకి అనుమతి ఇవ్వలేదని తెలిపారు. స్థానిక టౌన్ హాల్ వద్ద ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు నిర్వాహకులకు అనుమతి ఇచ్చామని స్పష్టం చేశారు. కానీ రాహుల్ గాంధీ మాత్రం అంబేద్కర్ హాస్టల్ వద్దే విద్యార్థులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు సిద్దమయ్యారని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకునేందుకు పోలీసు సిబ్బంది చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదన్నారు. ఆ క్రమంలో అంబేద్కర్ హాస్టల్ వద్దకు రాహుల్ గాంధీ వస్తున్న క్రమంలో ఆయన్ని యూనివర్సిటీ గేట్ వద్ద పోలీసులు ఆపే ప్రయత్నం చేశారన్నారు. పోలీసుల ప్రయత్నాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాయని చెప్పారు. దీంతో యూనివర్సిటీ గేట్ తెరవక తప్పలేదన్నారు. అనంతరం కాన్కా చౌక్ వద్దకు రాహుల్ చేరుకుని అక్కడి నుంచి అంబేద్కర్ హాస్టల్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన వేదిక వద్దకు కాలినడకనే ఆయన చేరుకున్నారని తెలిపారు. ఆ తర్వాత రాహుల్ గాంధీ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారని చెప్పారు. రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిర సౌరగిరి జల వికాస పథకాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ నెల 18న ప్రారంభించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రానున్న నేపథ్యంలో అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలోని అమ్రాబాద్ మండలం మాచారంలో మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. మంత్రి వెంట అచ్చంపేట శాసనసభ్యులు చిక్కుడు వంశీకృష్ణ, కల్వకుర్తి శాసనసభ్యులు కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి, నాగూర్ కర్నూలు పార్లమెంటు సభ్యులు మల్లు రవి, కలెక్టర్ బాదావత్ సంతోష్ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కృష్ణారావు మాట్లాడుతూ రాష్టంలోనే ప్రప్రథమంగా ప్రారంభించనున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఇందిర సౌరగిరి జల వికాస పథకం ప్రారంభానికి ఆదివారం రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వస్తున్నారని, అందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లను ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో ప్రత్యేక భద్రత కల్పిస్తోందన్నారు. దీనికి సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్ బాదావత్ సంతోష్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా స్థాయి అధికారుల బృందం ప్రణాళిక ప్రకారం సమన్వయంతో తమ బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇందిర సౌర గిరిజల వికాస పథకం ద్వారా గిరిజనుల సమగ్ర అభివృద్దికి, గిరిజనుల భూముల అభివృద్దికి, సాగునీటి సదుపాయాలను కల్పించడంతో పాటు వారి జీవనోపాధి మెరుగైన ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగేలా 12,600 కోట్ల వ్యయంతో ఈ పథకాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా రాష్టంలో ప్రారంభించడం జరుగుతుందని మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు తెలిపారు. దీనిలో మొత్తం 6 లక్షల ఎకరాల గిరిజనులకు సంబంధించిన భూములు ఈ పథకానికి ఎంపిక కావడం వలన 2.10 లక్షల మంది గిరిజన రైతులు లబ్ది పొందుతారని, ఇది ఎంతో సంతోషకరమని వారు వివరించారు.
పాలకొండ మండలం బాసూరు గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గ్రామంలోని ఒక వివాహ కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న వ్యక్తికి హార్ట్ స్ట్రోక్ రూపంలో మృత్యువు కబలించింది. గ్రామానికి చెందిన 36 ఏళ్ల సుంకరి బంగారు నాయుడు పెయింటర్ గా పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. నిన్న గ్రామంలో జరిగిన శుభకార్యం ఊరేగింపులో గ్రామస్తులు కలిసి నృత్యం చేస్తూ గుండెపోటుతో హఠాత్తుగా మరణించాడు. మృతునికి భార్య, 2 పిల్లలు ఉన్నారు. కళ్ల ముందే ఉండే మనిషి కానరాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడంతో బాసూరు గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో 41,32,00,000 రూపాయలతో చేపట్టిన 399 అభివృద్ది పనుల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ బీదా రవిచంద్రలతో కలిసి మంత్రి నారాయణ పాల్గొన్నారు. సాదర స్వాగతం పలికారు ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి. కార్యకర్తల కోలాహలం మధ్య 2 కిలోమీటర్లు ఈ రోడ్ షో సాగింది. అడుగడుగునా నీరాజనాలు పలికారు రూరల్ నియోజకవర్గ టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ రూరల్ నియోజకవర్గంలో 41,32,00,000తో చేపట్టిన 399 అభివృద్ది పనులను 60 రోజుల్లో పూర్తి చేయడం ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి నిబద్దతకు నిదర్శనమన్నారు. పట్టుదలతో శ్రీధర్ రెడ్డి చరిత్ర సృష్టించారన్నారు. ఏడాదిలోపే రూరల్ నియోజకవర్గంలో 231,78,00,000తో 816 అభివృద్ది పనులు జరిగాయన్నారు. కేవలం 60 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసి ఈరోజు ఇక్కడ ఇనాగరేషన్కి మమ్మల్ని పిలవడం, ఈ యొక్క ఇనాగరేషన్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా ఇది ఒక చరిత్ర. అంటే తక్కువ సమయంలో కేవలం 60 రోజులు నేను కూడా చేయించాను. చాలా సక్సెస్ఫుల్ చాలా పనులు. కానీ అంతకంటే వేగవంతంగా ఈరోజు శ్రీధర్ గారు చేశారు. శ్రీధర్ గారి గురించి నేను చెప్పాలి, నాకంటే మీ అందరూ తెలుసు. అతను పట్టుదలకి మారిపోయారు. ఏదైనా పట్టుకుంటే అది ఎందాక వదలదు. మమ్మల్ని కూడా పట్టుకుంటే వదలదు. నేను చేశాను బీసీ భవన్, అంబేద్కర్ భవన్. నేను సెక్రటరీతో మినిస్టర్తో మాట్లాడాను, చేస్తామన్నారు. నువ్వు లెటర్లు ఇస్తే అయిపోతుంది, బీదాలు ఫాలో చేసుకోవాలి. వెంటనే దాన్ని ఫాలో చేసుకొని ఫైల్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. త్వరలో దాన్ని ఇస్తారు, త్వరలో కంప్లీట్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఏదైతే బ్రిడ్జి వాళ్ళ దగ్గర బ్రిడ్జ్ అడిగారు, దాన్ని కూడా వీలైన తొందరగా శాంక్షన్ చేసి చేస్తామని సందర్భంగా ప్రజలందరూ తెలియజేస్తున్నాను. ఒకటే, గత ప్రభుత్వం మీకు తెలుసు అనేక అవకాశాలు చేసి ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎలా నడపాలో తెలియక అనేక అవకాశాలతో ఈ రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ లేదు. మున్సిపల్ శాఖ తీసుకుంటే మున్సిపల్ శాఖలో మీరు ప్రజలకు కట్టిన ట్యాక్స్లన్నీ సీఎం ద్వారా వేరే వాటికి మళ్ళీ చేశారు. ఈరోజు కూడా మున్సిపల్ శాఖకి 3,000 కోట్ల రూపాయలు మీరు కట్టిన ట్యాక్స్ సీఎంఎంఎస్లో ఉన్నాయి. 3,000 కోట్ల రూపాయలు సీఎంఎంఎస్లో ఉన్నాయంటే అక్కడ లేవు, అవన్నీ దాదాపు చేశారు. ఏ మున్సిపాలిటీకి ఆ మున్సిపాలిటీ ట్యాక్సెస్ వాళ్ళు వదిలేస్తున్నాం. వాళ్ళ కౌన్సిల్లో పెట్టుకొని వాళ్ళ అవసరాలను బట్టి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుంటారంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి డిసెంబర్లో ఇచ్చారు. వాళ్ళు మన ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఇస్తామన్నారు. అయితే దానికి సంబంధించి కొన్ని టెక్నికల్ ఏంటంటే కొంచెం రేపు ఎల్లుండో విడుదల చేయబోతున్నారు. రేపు ఎల్లుండో ఆ సీఎంఎంఎస్ గ్రీన్ ఛానల్ చేస్తున్నారు. గ్రీన్ ఛానల్ అంటే ఏ మున్సిపాలిటీకి ఇచ్చిన డబ్బులు వాళ్ళే ఖర్చు పెట్టుకునే విధంగా. అసలు మున్సిపాలిటీస్ ఏర్పడిందే ఒక సమరిపాలన. పార్లమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏ మున్సిపాలిటీకి ఆ మున్సిపాలిటీ అక్కడ ఎలక్టెడ్ బాడీ ఎవరైతే ఉండాలో వాళ్ళ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ట్యాక్స్ వేసుకోవచ్చు, వాళ్ళకి అవసరాలు తగ్గట్టుగా ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు. వాళ్ళ అవసరాలు అంటే ఎక్కడ రోడ్డు అవసరం, ఎక్కడ వాటర్ అవసరం, ఎక్కడ కమ్యూనిటీ అవసరం, అది సమరిపాలన. కానీ గత ప్రభుత్వం అవన్నీ వదిలేసింది. అవన్నీ అసలు సమరిపాలన, ప్రజలు పరిపాలన అసలు అన్నీ మర్చిపోయింది. అంతేకాకుండా ఏ రాష్ట్రమైనా డెవలప్ కావాలంటే ఇండస్ట్రీస్ రావాలి. ఇండస్ట్రీస్ రాకుండా ఏ రాష్ట్రం డెవలప్ కాదు. గత ప్రభుత్వంలో ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ వెళ్ళిపోయినాయి, ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ వెళ్ళిపోయినాయి. ఇండస్ట్రీస్ రానప్పుడు మన యువతకు ఉద్యోగాలు రావు.
ఉద్యోగాలు రానప్పుడు ఇన్కమ్ రాదు, ఇన్కమ్ రానప్పుడు ప్రభుత్వానికి ట్యాక్సెస్ రానప్పుడు మన డెవలప్మెంట్ ఉంది. ఇదంతా సైకిల్. అయితే ఈరోజు గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఉన్న అపారంతో ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు. 10 లక్షల కోట్ల దాకా అప్పు చేసిన గత ప్రభుత్వం. ఈరోజు మున్సిపల్ శాఖలో 8,500 కోట్లతో అమృత్ స్కీమ్ ఉంది. 8,500 కోట్లతో ప్రతి ఇంటికి కొళాయి నీళ్ళు ఇచ్చారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక 36.7% ఇస్తుంది, మిగతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకోవాలి. కానీ గత ప్రభుత్వం పెట్టక అది మొత్తం పోయింది. అయితే మళ్ళా దాన్ని రివైవ్ చేసాం. ఈ నెలలో దాన్ని గంటపోతున్నాం. అది పూర్తయితే ఈ రాష్ట్రంలో 80% ప్రజలకు చక్కగా ఇంటికే కొలాయి. నేను అందరూ తోటే చేసేది నెల్లూరు ప్రజలకి అందరూ అర్థం చేసుకోండి, రాష్ట్ర ప్రజలను అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడిప్పుడే మన ఖజానా కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీకు అందరూ తెలుసు 2014-19లో నెల్లూరు కార్పొరేషన్ మొత్తంలో దాదాపు 5,200 కోట్ల రూపాయలతో అనేక పనులు డెవలప్ చేశాం. అందులో మెజారిటీ అయినాయి, కొన్ని కొద్దిగా మిగిలినాయి. డ్రింకింగ్ వాటర్ 85% అయింది, 15% ఆగింది. అది కానీ కంప్లీట్ అంటే ప్రతి ఇంటికి డైరెక్ట్గా ప్రవహించలేదు. అది కూడా ఏ నీళ్ళు, సంగం బ్యారేజ్ నుంచి స్వచ్ఛమైన నీళ్ళు. మా మీద కోపంతో దాన్ని ఆపేశారు. దోమల్ని నగరం చేయడానికి 550 కోట్లతో అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ టేకప్ చేస్తే దాన్ని ఆపేశారు. మళ్ళా 2 పనులు టేకప్ చేశాం, వర్క్ జరుగుతుంది. డ్రింకింగ్ వాటర్ అయితే ఈ యొక్క డిసెంబర్ పూర్తి చేస్తారు. అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ అయితే అది 1 year పూర్తవుతుంది. అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కనెక్షన్ తీసుకోవాలంటే అందరికీ మున్సిపాలిటీకి 5,000 కట్టాల్సి వచ్చేది. దాన్ని 1 రూపాయి చేశాం. అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కొంత పూర్తయింది. కనెక్షన్స్ తీసుకోండి, కేవలం 1 రూపాయి కడితే మున్సిపాలిటీ కనెక్షన్ ఇస్తారు. అంతేకాక అమృత స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో మొన్నే క్యాబినెట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు అప్రూవ్ చేశారు. బహుశా మరొక 2 నెలల్లో పనులు స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి. స్టార్ట్ అయితే నెల్లూరు కార్పొరేషన్ 54 డివిజన్లో ఆ పనులు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆ స్టార్ట్ అయితే 100% ప్రతి ఇంటికి డ్రింకింగ్ వాటర్ వస్తుంది. అదేవిధంగా మరొక 50 కోట్లతో ఏదైతే రామరెడ్డి కెనాల్ ఇలాంటి కెనాల్స్ ఉండే వాటన్నింటినీ మోడర్నైజ్ చేసేసి పెట్టాము. అది కూడా బడ్జెట్లో పెట్టారు. అది కూడా త్వరలో టెండర్ పిలుస్తారు. నేను ఒకటే నెల్లూరు ప్రజలు చెప్పేది, 54 డివిజన్లు. నేను ఉండే దాంట్లో 20 డివిజన్లు ఉన్నాయి, శ్రీధర్ ఉండే దాంట్లో 26 ఉన్నాయి. నా దృష్టిలో 54. నేను ఎప్పుడు సపరేట్ చేసుకోవాలా, ఆ రోజు చూడాలి, ఈ రోజు కూడా చూడాలా. కాబట్టి 54 డివిజన్లో 100% అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలు పూర్తి చేస్తాం. ఇప్పుడు బీసీ భవన్ కానీ, అంబేద్కర్ భవన్ కానీ అవి రోడ్లోనే నేనే సీజన్ చెప్పా. అవి 2 మినిస్టర్తో మాట్లాడాను, శాంక్షన్ చేస్తా ఉన్నారు. అలా 54 డివిజన్లు నేను ఒకటిగా చూస్తున్నాను, చేస్తాను ఖచ్చితంగా. శ్రీధర్ గారి పట్టుదల, ఆయన చోదరులు ఉండే గిరిధరెడ్డి గారు వాళ్ళతో రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతున్నాను. ఖచ్చితంగా చేస్తామని, ప్రత్యేకంగా రూరల్ ఏదైతే బ్రిడ్జ్ చెప్పారో వీలైన తొందరలో చేస్తాను. అదేవిధంగా ముంబైకి చెందిన వసాయి విరార్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో వెలుగు చూసిన భారీ కుంభకోణంపై ఈడీ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా గురువారం అధికారులు కీలక ముందడుగు వేశారు. ముంబై, హైదరాబాద్ నగరాలతో పాటు మొత్తం 13 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో విస్తృత సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ దాడిలో భారీ మొత్తంలో నగదు, బంగారం, వజ్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఈడీ ప్రకటించింది. సుమారు 9.04 కోట్ల నగదుతో పాటు 23.25 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం, వజ్రాలు లభ్యమైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఆ ఆస్తుల మొత్తం విలువ 32 కోట్లకు పైగానే ఉంటుందని అంచనా. ముంబైలోని మీరా భయాందర్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఈ అక్రమాలపై పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటి ఆధారంగా ఈడీ మరో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టింది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్థలాలను ఆక్రమించి నిబంధనలకు విరుద్దంగా 2009వ సంవత్సరం నుంచి అక్రమ నిర్మాణాలకు అనుమతులు మంజూరు చేసినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఈ కుంభకోణంలో సీతారాం, అరుణ్ అనే వ్యక్తులు కీలక నిందితులుగా ఉన్నట్లు ఈడీ పేర్కొంది.
కొందరు అవినీతి అధికారులతో వీరు కుమ్మక్కై ప్రభుత్వ స్థలాల్లో కూడా చట్టవిరుద్దంగా నిర్మాణాలు చేపట్టి అమాయక ప్రజలకు విక్రయించినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగానే వీవీఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగపు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ వైఎస్ రెడ్డి నివాసంలో కూడా ఈడీ సోదాలు నిర్వహించారు. నిందితుల ఇళ్ల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నగదు, బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఈడీ తమ ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా గోరంట్ల మండలంలో కల్లితాండ గ్రామంలో అగ్నివీర్ వీర జవాన్ మురళీనాయక్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి వీర జవాన్ చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించారు. సినిమాలోనే కాకుండా నిత్య జీవితంలో వీర జవాన్లకు నివాళులర్పిస్తూ వారి దేశభక్తిని చాటుకున్నారు. చిత్రపటానికి నివాళులర్పించి ఇలాంటి జవాన్ కన్నందుకు నీకు పాదాభివందనం చేస్తున్నానంటూ తల్లికి పాదాభివందనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా సినీ నటుడు మాట్లాడుతూ వీర జవాన్ మురళి వీర మరణం పొందడం ఒక రకంగా సంతోషంగా ఉంటే ఒక రకంగా బాధగా ఉందంటున్నారు. ఇలాంటి కొడుకుల్ని కన్న తల్లిని చూడాలనే ఆవేదనతోని ఇక్కడికి రావటం జరిగిందని అన్నారు. వీర జవాన్ చిత్రపటానికి సొంతంగా పెయింటింగ్ వేయించి ఆ కుటుంబానికి బహుమతిగా అందజేశారు. వద్దు బిడ్డ,